What's up, everybody? This is Eric Nam, your host for the K-Pop Taebak Show, and welcome back to another enthralling, life-changing episode of this incredible show. Today we have some guests. We have 3 members of the 7-member band, idol group, and Hypen, and they are incredible. So I'm really excited to talk to these 3 guys, and I hope you guys enjoy the conversation very, very, very much. Now, as always, we ask you to please subscribe, rate, and review. Follow us on whatever platform you are listening and watching this podcast from. It really does help a lot in helping us continue to provide you great shows. And if you want to become a patron of ours, go to patreon.com/divestudios and you can support us there as well. What else is there? I have a new song out. I have 2 new songs out. One is called Have We Met Before with Sarah Barrios, and then I have another one that's called Echo with Arman Malik and Kashmir. They're both incredible songs, Echo and Have We Met Before. Hope you guys check it out. And finally, the last update before we get into this interview. We have new merch, guys. We finally have new Dive Studios merch. It has taken us a very long time to get these for a long list of reasons that I won't bore you with. But we have 2 new colors. We have black, like the one I'm wearing right now. Woo! And it has a green dash on the front. Woo! And it has Dive Studios on the back. And then we also have gray. They're very comfortable and they're nice. And I hope you guys check it out. And you can get it right now at shop.divestudios.io. And if it's not there right now, it's going to be there very soon. So go ahead and turn the notifications on so you can get notified, because these will sell out. All of our merch has always sold out. And people always ask, why couldn't I get it? And I was like, you got to be fast. You got to have the notifications on. But these will sell out. So yeah. Hope you get them. Hope you love them. And hope you love this show. Again, subscribe, follow, rate, review, support us, support everybody at the family here. And love you guys. Please stay healthy, be happy, and I'll see you very soon. Okay, here we go. Let's get into it. All right. Okay. But really, okay, bye. Let's go. This is the intro jingle. This is the K-Pop Taebak Show with Eric Nam. Ooh. Ladies and gentlemen, welcome to the K-Pop Taebak Show. I'm your host, Eric Nam, and welcome to the show. Today, we are joined by 3 members of this incredible monster rookie group. I think everybody already knows who I'm talking about. It is ENHYPEN. 안녕하세요, 반갑습니다. 와, 안녕하세요. Hi everyone. Yeah. 안녕하세요. 네, 일단 3분 같이 그룹 인사하고 각 개인별로 인사 한 번씩 부탁드리겠습니다. 네. 그럼 단체로 먼저 인사드리겠습니다. 네. 1, 2, 네, 안녕하세요. NF입니다. 네, 그러면 성훈 형부터. 영어로 네. 해주세요. 네, hello, my name is 성훈. 안녕하세요. Yeah, welcome. Hi guys, my name is Jake. Nice to meet you. Yeah, 안녕하세요. Jake. Hello everyone. I'm Jongwon. I'm leader of ENHYPEN. All right, leader of ENHYPEN 정원. 일단 3분 이렇게 사실 직접 만나 뵙고 싶었는데 이렇게 비대면으로 하게 돼서 저는 너무 아쉽습니다. 네. 저희도 너무 근데 일단 지금 활동 지난달에 이제 앨범 내시고 활동 열심히 하고 계실 텐데 3분 잘 지내셨어요? 어떻게 지내셨어요? 네. 저희는 잘 열심히 활동을 하면서 지내고 있습니다. 오케이, 바쁘기도 오케이. 하지만 네. 사실 지금도 활동기여서 네. 이제 그죠. 오늘도 사실 음방을 내일 음방이 있어서 네. 요즘 열심히 정말 활동하고 있습니다. 네. 야, 그 바쁜 와중에 또 이제 대박쇼에 나와주셔서 너무 감사드리고요. 일단 3분 그룹 전체 사실 데뷔한 지도 얼마 안 돼가지고 되게 모르겠어요. 저는 약간 뭐랄까 되게 많은 것들이 설레고 되게 경험들이 다들 약간 새롭고 그럴 것 같은데 그렇죠. 어떻게 저는 이제 사실 아일랜드를 잘 챙겨보지는 못했었거든요. 이제 네. 첫방하고 막 조금씩 봤었는데 이렇게 또 3분 이렇게 만나게 돼서 너무 반가운데 일단 이번에 2번째 앨범이죠. Border 네. Carnival로 컴백을 하셨어요. 네. Border Carnival로 이제 컴백을 하셨는데 이 2번째 어떻게 보면 2번째 활동이죠. 공식적인 활동. 네. 그렇죠? 네. 이번은 어떠세요? 막 저번하고 이번에 좀 차이점이 좀 있나요? 아니면 조금 더 무대에 좀 익숙해지는 것 같기도 하고 막 그런 것들이 있나요? 좀 달라지는 점들?
확실히 저번보다 뭐 실력적인 부분에서 많이 성장한 것 같아요. 그쵸, 계속해서 네. 성장하고 그리고 퀄리티도 더 좋아지고 뭐 뮤비라던가 무대라던가 그쵸. 퍼포먼스도 엄청 이제 좋아지고 네. 항상 더 성장하는 것 같습니다. 그 안 그래도 그 저도 이제 지켜보고 많은 팬분들도 지켜보면서 이런 말이 많이 나왔었는데 무대 이제 약간 그 완성도가 굉장히 뭐 높다는 아. 그 점은 뭐 기본적으로 있고 근데 네. 단기간에 또 엄청난 성장을 계속 보여준다는 그런 뭐 댓글들이나 그런 것도 많더라고요. 그래서 아, 그 네. 비결이 있다면 무엇인가요? 비결. 네. 저희가 물론 아직 6개월밖에 안 돼서 뭔가 비결을 줄 그 입장이 됐는지 모르겠지만 그래도 나름대로 저희도 되게 노력도 그래도 많이 한 것 같고 연습도 진짜 많이 한 것 네, 같습니다. 그리고 주변에 그런 이제 선생님들이 엄청 이제 뭐 잘 퍼포먼스 디렉터 분들이나 네, 그런 그쵸. 이제 분들이 엄청 이제 잘 가르쳐 주셔가지고 그쵸. 네 그런 부분에 그런 것 때문에 저희가 Yeah. 좋은 모습을 보여드리지 않았나 네. 생각합니다. 야. 근데 진짜로 무대들도 너무 그렇고 약간 뮤직비디오도 그렇고 너무 멋있어요 다들. 그래서 감사합니다. 네, 너무 잘 보고 있, 감사합니다. 너무 잘 보고 잘 듣고 있습니다. 감사합니다. This week's episode of the K-pop Taebak Show is brought to you in part by our sponsor ExpressVPN. So, I think we all know what a VPN is, and if you don't, that's fine. Let me tell you what it is. It pretty much protects your privacy and security online. But what you may also not know is that you can use it to unlock TV shows and movies all around the world from the comfort of wherever you are. What? How is that possible? Well, let me explain to you. So, if you use ExpressVPN, you can pretty much turn on the settings so you are in any part of the world from wherever you are. So, when I'm in the US and I want to watch something that's available only on the Korean Netflix, I change my location to Korea. So, if you're a big How I Met Your Mother fan, you can watch it on the German Netflix, but you can do it from home in the US or wherever you may be. It's super easy. You just download the app, you change your location based on where you want to be and what libraries you want to access, and you can choose from almost 100 different countries. Think about all the libraries that you can go through. You love anime? You can use ExpressVPN to access Japanese Netflix and be spirited away. But it's not just Netflix, it can work with any streaming service: Hulu, BBC iPlayer, YouTube, whatever it is, you can do it. But honestly, the reason that I have used ExpressVPN actually for years is that it's really fast and there's never a problem with buffering or lag, and oftentimes it provides you with other accesses. So in case something is not as fast as you want it to be, you just switch it and you toggle it, and then you can change it immediately. You can also use it on your phone, your media console, smart TVs, and more, so you can watch what you want, when you want, on the go, on the big screen, wherever you are. So if you visit my special link right now, expressvpn.com/kpop, you can get 3 months free of ExpressVPN. Support the show, watch what you want, and protect yourself at expressvpn.com/kpop. So I'm sure a lot of you guys know, but ENHYPEN, they are a 7-member boy group under Belift Labs, and they are pretty new. Their first album, Border Day 1, that released in November of 2020, and they are back with their second album, which released April 26th of 2021. So they haven't been around that long, but compared to the time they've been together, and compared to the time that they've been a group, they are doing incredibly well. And I think it goes to show by looking at all the awards they racked up last year as well. 작년 연말에도 엄청나게 많은 상들도 받으셨잖아요. 네, 네, 맞아요. 데뷔하시자마자 되게 팬분들도 되게 많이 뭐랄까 방송을 이어서도 계속 앨범하고 뭐 활동해서 되게 많은 서포트를 보여주시고 그랬었는데, 약간 데뷔하시자마자 이렇게 엄청난 인기와 이 어떻게 보면은 뭐 물론 할 것들이 너무 많지만 이렇게 많은 사랑을 받는 그 느낌은 좀 어떠셨어요? 데뷔부터. 근데 사실 저희가 아이랜드라는 방송을 통해서 이게 데뷔를 하게 된 거잖아요. 네네네. 그래서 데뷔 전부터 이제 팬분들이 계셔가지고 뭔가 그때부터 좀 실감이 안 났는데, 약간 저희가 또 특히나 약간 그 코로나 팬데믹 상황에서 데뷔를 해가지고 약간 팬분들을 직접 만날 수 없는 상황이라서 뭔가 실감이 크게 안 났던 것 같아요. 그때 네. 받았을 때.
그 보니까 얼마 전에 그 N 커넥트를 또 하셨더라고 그때 팬분들. 맞아요. 네. 팬미팅. 네. 그건 네. 어떠셨어요? 그때 저희가 어우. 처음으로 데뷔 후에 처음으로 이제 엔진분들 저희 팬분들 앞에서 무대를 했는데 물론 이제 약간 이제 그 어느 그 이제 코로나 이제 상황 때문에 약간 거쳐야 되는 그런 게 몇 개 있어요. 네. 약간 소리를 크게 내면 안 되고 뭔가 그 두 명을 이제 띄어서 거리 유지. 거리두기를 하면서 이제 무대를 그래도 했어야 됐는데도 불구하고 음. 너무 진짜 좋았습니다. 너무 재밌었고 진짜 맞아요. 되게 잊지 못할 그런 네. 저희가 근데 추억이 진짜 이제 카메라 앞에서만 맨날 무대를 해가지고 이제 네네. 실제 그런 팬분들이나 관객분들 앞에서 한 게 처음이라 진짜 긴장도 많이 되고 좀 많이 설렜던 것 같아요. 아 그러네요. 생각해 보니까 그 이제 팬데믹 상황에서 데뷔를 하셨으니까 진짜 거의 모든 걸 약간 비대면으로 하셨겠어요. 여태까지. 네, 맞아요. 와 그럼 진짜 공연을 하고 뭐 나중에 뭐 투어나 페스티벌 하게 되면 진짜 와 너무나 저는 해본 사람으로서도 너무 막 재밌을 거 설레고 그러는데 네. 약간 많이 아직은 뭐 자주 못 해보셨으니까 얼마나 설레실까 네. 해서 저도 대신 아, 더 설레네요. 일단 엔하이픈에 대해서 이 음악 얘기를 좀 하자면은 네네. 엔하이픈의 음악적 색깔은 무엇이라고 생각하시는지 한번 여쭤보고 싶었어요. 음악적 색깔은 저희가 네. 아직 되게 제 생각은 저희가 이제 다양한 음악과 다양한 장르도 그렇고 다양한 걸 시도를 하면서 저희만 색깔을 약간 찾아가는 단계에 있다고 생각을 하는데 그래서 아직까지 저희의 색깔이 확실하게 정해져 있다고 생각은 안 해요. 근데 저희가 그래도 되게 6개월 차 된 신인이지만 그래도 팬분들께서 저희를 딱 보고 와 그래 엔하이픈은 점점 자기 신만의 색깔을 찾아가고 있다 이 말만 들어도 너무 좋을 것 같습니다. 그죠. 야, 그것도 궁금해요. 사실 이제 그룹으로 활동을 하지만 이제 각자 이제 각 개인별로 이제 본인한테 영향을 많이 줬었던 아티스트 분들이 또 있을 것 같아요. 그래서 네. 세 분 다 어떤 음악을 좀 많이 듣고 자랐는지 그리고 어떤 약간 뭐 가수로서 약간 롤 모델이나 꼭 그런 분들이 있었는지 한번 여쭤보고 싶었어요. 저는 일단 이제 빅히트 연습생 때부터 조금 약간 힙합을 많이 좋아해가지고 힙합을 많이 들었었는데 요즘에는 이제 뭔가 이런 보컬적인 부분에서 뭔가 저스틴 비버님을 되게 예. 옛날부터 많이 좋아하고 그리고 그런 음색이나 아니면 그렇게 노래를 하고 싶어가지고 네 좀 본받을 아티스트로 생각하고 있습니다. 오케이. 오케이. 네. Justin Bieber, 힙합. Alright. I got you. I got you. 제이크 씨는요? 제이크 네. 씨는 누구 좀 많이 듣고 자랐어요? 저 같은 경우도 되게 약간 힙합을 되게 좋아해서 이제 어릴 때 이제 호주에 살면서는 그냥 힙합밖에 안 들었었어요. 사실 음악 자체를 그냥 뭐 랩이나 힙합밖에 몰라가지고 그때 딱 뭔가 그런 거를 이제 많이 듣고 자랐는데 이제 제가 이제 K-팝을 처음 접했던 순간이 이제 BTS 선배님의 이제 미국 무대를 딱 처음 보고 이제 K-팝에 대해서도 알게 됐고 이제 BTS 선배님에 대해서도 알게 됐는데 이제 그때부터는 이제 K-팝에 관심을 계속 갖게 됐던 것 같아요. 근데 이제 제가 지금 생각해 보면은 제가 아무래도 되게 오랫동안 이게 힙합을 좋아했고 그거를 되게 듣고 자라서 뭔가 약간 래퍼들이 무대에서 그 되게 진짜 편하고 되게 재밌게 뛰어노는 그런 게 있잖아요. 딱 팬분들과 되게 소통도 좀 신나게 막 하면서 저 같은 경우는 아이돌을 하면서도 뭔가 그런 좀 약간 정말 힙합 래퍼들이서 무대에서 막 즐기고 막 팬분들과 소통을 하는 그런 무대도 약간 나중에 약간 해보고 싶다 생각이 듭니다. 콘서트에서 그런 느낌. 콘서트에서 막 물 뿌리고 오케이. 재밌죠. 분명히 그런 날들이 곧 올 것 같습니다. 네. 네. 오케이. 다음 정원 씨는 네. 또 어떤 저- 가수분들? 네. 저는 사실 연습생 때부터 약간 노래에 관심이 생기기 시작했거든요. 연습생 생활을 시작하면서 그렇게 돼서 약간 노래를 좀 그분의 노래를 듣고 좀 보컬이 조금 실력이 늘기 시작한 때가 하비 아티스트님이랑 저스틴 비버님 그래가지고 그 두 분 노래를 진짜 많이 들었던 것 같아요. 합이요? 네, 누구요? 하비
HRVY 하비. Harvey. 맞아. 그 영국 영국 분이신가? 아닌가? 미국인가? 그 약간 그 누군지 알아요. 그분의 음악을 제가 잘 몰라가지고 네. 누군지 아는데 혹시 그 아닌가 해가지고 오케이 Harvey and Justin Bieber. 오케이 그렇구나. Hey, what's up, everybody? This week's episode of the K-pop Daebak Show is brought to you by our sponsor, Chime. Why did I do it like that? I don't know. Anyways, Chime. It is the award-winning app and debit card that works for you, not against you. They have no hidden fees or monthly minimums because it's your money and you should be able to keep it and use all of it the way you want to use it. Now, what does Chime do for you? Well, it's a bank account and they have fee-free overdraft on up to $100 in debit purchases with SpotMe. It's like overdraft protection, but better. Now, I don't know about you guys, but I've definitely had my fair share of overdraft fees, and there is nothing worse than overdraft fees because it's like you just lose money for not having enough money. So you're getting penalized when you're already down and you're hurt. So the fact they have fee-free overdraft is like incredible. Anyways, who can relate? Right? You can relate. I can. Well, it's my story, so of course I can. Now, other things you can do with Chime, you can get your paycheck and benefits and stimulus check and tax return up to 2 days earlier with direct deposit. There are no hidden fees or monthly minimums, and you can have great security, so you can turn on alerts and you know exactly when and how your card is being used. You can join the millions on Chime right now. Sign up takes only 2 minutes, and it does not affect your credit score. Apply now at chime.com/Kpop. That is chime.com. I cannot read. That's Chime, chime.com/Kpop. 이 엔하이픈 이제 음악은 이제 멤버들의 이제 경험이나 생각을 이제 세련되게 잘 풀어낸 그 음악이라고 생각도 들기도 하고 이제 데뷔 전과 데뷔 후에 가장 기억에 남았던 경험들이 또 있는지 한번 여쭤보고 싶었어요. 약간 물론 그룹으로서 이제 노래를 내는 거지만 그래도 전반적으로 네. 모두가 약간 공감이 되는 가사들이 있을 것 같고 그 데뷔 후하고 전에 관련돼서도 가사를 좀 많이 넣으신 것 같더라고요. 그래서 네. 맞아요. 네, 그 세 분 다 약간 어떤 에피소드나 약간 좀 기억이 제일 많이 남는 그런 에피소드가 있는지 한번 여쭤보고 싶었어요. 근데 사실 저희가 이제 연습생을 하면서 다 이렇게 한 명씩 연습생을 맞아요. 했거든요. 이제 혼자서. 그 저희 회사의 특징과 이제 방송 그런 컨셉 때문에 네. 이제 서로가 교류를 하면 안 되고 다 개인으로 혼자 레슨도 받고 예. 연습을 해야 돼가지고 사실 진짜 방송 들어가기 전까지 서로를 몰랐어요. 딱 얼굴만 이름 알고. 매칭도 안 됐어요. 그쵸? 얼굴이랑. 그래가지고 제 생각은 이제 저희가 방송을 통해서도 딱 데뷔를 했고 딱 되게 뭐 저 같은 경우는 호주에서 왔고 저희 이제 니키 같은 경우는 일본에서 왔고 뭐 제이는 이제 미국에서 살다 와가지고 되게 다양한 곳에서 한 팀으로 딱 모였잖아요. 그래서인지 되게 뭔가 다양한 색깔을 보여주는 것 같아요. 되게 다양한 이야기도 할 수 있고 저희 그래서인지 그게 저희의 장점이라고 생각합니다. 아, 우리의 장점. 장점? 네. 단점? 장점. 네. 장점. advantage. 지금 막 일본어 하다가 와가지고 정신. 와. 네. 아, 그리고 헷갈릴 이제 수 있죠. 아일랜드가 진짜 이제 너무 리얼리티라 와, 근데 진짜 그 안에서 되게 힘든 점도 많았는데 맞아요. 그래도 근데 지금 생각해 보면 엄청 되게 많은 추억들이 그쵸, 있어요. 그쵸. 많은 진짜 추억. 많은 추억들이 있고 그래서 거의 그때 이제 다 저희 멤버들 다 막 성장도 진짜 많이 하고 그래서 되게 저희한테는 데뷔할 수 있는 좋은 기회였던 그런 아주 좋은 추억으로 남아 있고 네. 아일랜드. 데뷔 후도 이제 많은 또 엔진분들이 저희를 엄청 좋아해 주시고 그쵸. 항상 이제 응원해 주셔가지고 또 신인상도 그리고 저번에 정말 많이 맞아요. 하고 그리고 뭐 아까 얘기하셨던 팬미팅도 하고 또 이번 이제 두 번째 앨범도 진짜 많이 좋아해 주시더라고요. 맞아요. 그래서 네 그런 것들이 너무 감사하게 생각하고 있습니다. 네 감사하게 네. 생각하고 있습니다. 오케이. 정원 씨는요? 이게 근데 질문이 그거죠. 그 경험 여태까지 했던 뭐 기억 약간 남는 에피소드, 경험. 약간 제 에피소드, 기억에 에피소드. 남는 에피소드.
그죠. 저는 제일 기억에 남는 에피소드는 사실 연습생 때부터 지금까지 딱 통틀어서 오케이. 똥 틀어서요? 통틀어서 생각을 해보면 저희 팀 결성됐을 때 음. 그 아. 아이랜드 딱 막방 때가 그때. 제일 기억에 남는 거 같아요. 그때 사실 그때가 여태까지 살면서 가장 긴장되는 순간. 맞아요. 진짜 그때. 비교가 안 될 정도로 이름 그때 딱 진짜- 한 명씩 불리고 맞아요. 할 때. 그 너무나 긴장도 되고 약간 모르겠어요. 저도 오디션 방송 출신이라 너무 맞다. 아. 네. 그게 너무 약간 사람 이게 심리적으로 너무 힘들 때가 있잖아요. 광고 계속 막 이게 어떻게 되는 거지? 길어요. 그게 그 약간 30초가 진짜 몇 시간 같고 막 이게 말도 안 되게 약간 맞아요, 진짜 맞아요. 맞아요. 텐션이 되게 그건데 그 딱 이게 내 팀이다. 약간 그 느낌이 어땠어요? 약간 저는 약간 계속 네. 언제나 솔로로 했어가지고 아. 팀에 대해서 약간 되게 부러워하는 부분들이 있거든요. 그래서 아. 그게 그때 그 순간 기억이 나시면 한번 여쭤보고 싶었어요. 사실 제 갑자기 생각나는 건데 이제 아일랜드 방송을 하면서 저희가 한 번도 개인적인 걸 한 적이 없거든요. 아, 무조건 다 팀으로 팀으로 했었어요. 그래서 팀. 뭔가 무의식적으로 되게 팀의 약간 중요성을 음. 느끼게 해준 것 같은데 그래서 음. 7명이 마지막 됐을 때 되게 솔직히 저는 실감 이제 제가 그 팀의 한 명이라는 것도 솔직히 실감이 안 나는데 이제 드디어 NRP라는 팀이 만들어졌구나 이것도 되게 진짜 실감이 안 났던 것 같아요. 그 안에만 음. 들면은 진짜 맞아요. 소원이 없겠다라고 생각했는데 딱 이제 들고 나서는 그러니까 진짜 약간 와 긴장 풀리면서 막 너무 다리 훈련해. 힘도 너무 풀리고. 힘들었어요. 그때 굉장히 들어가지고. 오케이. 일단 저는 이거를 이제 인터뷰 준비하면서 알게 됐던 게 고정적인 포지션이 없다고 들었어요. 맞아요. 네. 이거는 또 맞습니다. 이제 또 되게 새로운 것 같은데 네. 이건 어떻게 됐어요 이게? 왜냐면 보통 아이돌 그쵸. 그룹은 뭐 어떤 파트를 담당하고 저는 이거고 아, 이거 맞아요. 그게 있는데 맞아요. 어찌 보면은 이제 7명 다 멤버들이 다 약간 할 수 있는 게 너무 많다 보니까 우리는 다 잘한다. 약간 그런 것도 있는 것 같고 뭐 그런 것도 있는 것 같고 근데 파트가 약간 그게 없는 것도 되게 새로울 것 같아요. 왜냐면 약간 저도 준비하고 있으면 나는 들어가서 메인 보컬 할래 아니면 래퍼 할래 막 그게 있었을 것 같긴 했었을 것 같은데 네. 팀 내에서 어떻게 되나요 이 구성이? 사실 리더 빼고는 네, 정해진 게 거. 사실 없는데 네. 이게 약간 이런 저희 팀명의 취지도 그렇고 저희 멤버들도 그렇고 뭔가 계속 끊임없이 성장해 나가겠다 이런 그 의미가 담겨 있거든요. 그렇죠. 그리고 저희도 그런 생각을 항상 하고 있어서 그러니까 최종적으로 봤을 때 모든 면에서 약간 다 되게 하이 음. 높은 퀄리티에 있는 그런 모습을 보여드리고 싶어서 딱히 안 딱 정하지 않았. 정하지 네, 않- 정하지 않았. 네. 그럼 에이스 7명. Perfect. That's amazing. Amazing. 오케이. 알겠어요. 오케이. 근데 그러면 이것도 한번 여쭤보고 싶어요. 그러면 이제 노래 안에 이제 파트들이 있잖아요. 파트는 어떻게 네. 정하세요? 보통 파트는 프로듀서님이 프로듀서님이. 저희가 보통 이제 7명 다 불러보고 나서 딱 그 파트에 제일 잘 어울리는 뭐 톤이나 맞아요. 목소리나 그런 걸 딱 정하셔서 그렇게 네. 정하는 것 같습니다. 오케이. Alright. 그렇게 네. 이번 앨범에서도 그렇게 준비를 하셨을 것 같은데 이번 앨범 이제 네. Border Carnival에 대해서 짧게 몇 개를 여쭤보고 싶은데 이번 앨범은 이제 3가지 버전으로 발매가 됐다고 들었어요. 네. 네. Up, Hype and Down 버전이 Down. 나왔다고 하는데 네. 이 네. 3가지 버전에 대한 약간 뭐 뭐라 하죠? 차별 포인트? 아, 어떻게 다르나요? 아, 그 3가지가? 일단 비주얼적인 면으로만 봐도 엄청 그죠. 그쵸. 다르고 일단 다 다르죠. 업을 보시면은 되게 왕자 그런 궁 로얄한 궁중 그런 느낌이 공중, 나고 약간 의미가 담겨 있는데 업은 살짝 이런 카니발에 이제 들어오는 새로운 세계에 들어오는 그런 입성. 느낌이고요. 그리고 하이프는 살짝 컨셉 포토에서만 봐도 되게 파티. 파티이고 되게 섬뜩한 그런 느낌이 있어요. 네, 맞아요. 그래서 그런 파티를 즐기는 약간 어질어질한 그런 드렁 즐겨서 데이즈드에서 도취되고 데이즈드 느낌.
그런 느낌이고 이제 다운에서는 이게 좀 배경이 진짜 거꾸로 뒤집혀 있어요. 그렇죠. 막 아. 건물들이 뒤집혀 있고 이런 네. 느낌이 있어서 그런 게 살짝 저희의 그 뒤집힌 세계 이런 거를 좀 잘 보여주는 것 같습니다. 이제 카니발에는 이제 데뷔 후 경험한 세상을 또 그렸다고 이제 또 보도 자료로 하고 다른 인터뷰에서도 봤는데 네. 세 분 다 이제 뭐 모르겠어요. 이게 반복되는 질문이 될 수 있지만 약간 좀 다른 앵글로 보자면은 약간 네. 딱 제일 좀 우와 했었던 순간이 있나요? 데뷔 이후로? 약간 아, 와, 데뷔 나 이후. 진짜 약간 오, 나 데뷔했고 나 가수고 나 아이돌이고 아, 그런 데뷔했구나. 순간이 있었나요? 아. 이건 좀 사람마다 다를 수 있겠다. 네. 근데 근데 가장 최근은 저희가 이제 이번 이제 보더 카니발로 저희가 음방에서 1위를 아, 맞아요. 축하합니다. 했어요. 제가 그 감사합니다. 포인트를 못 짚고 넘어갔는데 일단 축하드립니다. 몇 번 하셨잖아요. 네. 네, 감사합니다. 네, 그래서 진짜 그때 저희가 솔직히 이번에 1위 할 줄은 진짜 상상도 네, 못 해가지고 그때 다들 막 우는 사람도 이제 뭐 마태형이 혜승이 형도 막 울고 그리고 진짜 저희도 되게 깜짝 놀래가지고 다 같이 막 껴안고 그랬던 기억이 있습니다. 그쵸. 울만하죠, 그건. Hey guys, it's producer Diane. Long time no listen. But I wanted to talk to you real quick about our sponsor, Ana Luisa. That's ANA space LUISA. And Ana Luisa wants to give you 10% off with the discount code analuisa.com/Kpop. And who or what is Ana Luisa, you ask? Thank you for asking. It's a jewelry company, and they pride themselves in designing pieces with a more beautiful story from beginning to end, starting with recycled materials whenever possible, transparent business practices always, and small batches that are kind to the earth. Now, what does that mean exactly? It means that they're carbon neutral, so 100% of the carbon emissions related to their product's life cycle are offset. And they have 365-day warranty on their pieces. They make sure that there's the highest production standards for the stuff they're making while eliminating excessive waste by making limited batches. So for me, like, I was looking through the catalog and I saw pieces that were like really simple. It looks like you can wear it every single day and know that it'll go with anything that I wear. I've always been like that. I've always only worn maybe like one ring, pair of earrings, maybe one necklace. So if you're really simplistic like me, I would check Ana Luisa out and use that 10% discount code, which is analuisa.com/Kpop. And if you need help spelling that out, I'm going to do it one more time. ANA space LUISA, Ana Luisa. And if you're on a budget, but you still do want to dish out a little bit for that higher quality product, they have jewelry that start at $39 USD. Check out analuisa.com/Kpop. Go treat yourself and your loved ones by using the code Kpop to get 10% off. I absolutely recommend them. They're a great brand making beautiful, sustainable jewelry. Go check out analuisa.com/Kpop, code Kpop. Now for actual K-pop discussion. Take it away, Eric. 그 엔하이픈은 이제 막 시작하는 그룹이고 이제 앞으로가 너무나 기대되는 팀인데 먼 미래에 사람들이 엔하이픈을 어떤 그룹을 기억했으면 좋겠어요? 이거 중요하다. 네 퀘스천 갑자기 훅 들어왔죠. 죄송해요. 예. 이런 거는 이제 너가 제가요? 또 넘기네. 일단은 조금 연차 쌓이신 막 10년 넘으신 가수 선배님들도 딱 이분들 이름 하면은 멋있지 이런 분들 있잖아요. 예를 들어서 무슨 방탄소년단 선배님도 계시고 샤이니 선배님도 그렇고 뭔가 딱 이름 들으면은 약간 인정받는 그런 아티스트가 되고 싶어요. 그러니까 딱 이름만 들어도 오케이 인정 이런 느낌. 근데 사실 제가 이제 선배님들께서 조언을 많이 해주실 때 약간 듣기로는 되게 그 시기에 때마다 목표가 되게 바뀌었다고 말했어요. 그래서 그 옛날에는 뭐 음방 1위가 목표였다. 그랬고 이제 나중에는 막
막 빌보드 1위가 아, 막 이렇게 맞아요. 되잖아요. 음. 그래서 사실 저희의 지금 목표와 진짜 막 10년 뒤 막 그때 생각과 목표는 진짜 많이 다를 거라고 생각하는데 그때도 항상 목표를 크게 잡고 더욱 성장하는 약간 그냥 항상 성장하는 목표가 있고 그런 오케이. 그룹이 되고 싶습니다. 더 큰 목표. 그러면 그 팔로우업으로 여쭤볼게요. 제일 큰 가장 큰 목표 꿈은 무엇인가요? 가장 큰 목표. 꿈은 어. 무조건 크게 잡아야 돼. 꿈은 크게 잡아야 아무래도 되는데 그거 제일 아닐까요? 큰 꿈 뭘까요? 빌보드? 빌보드 1위? 빌보드 1위. 빌보드 1위 그래미. 갑시다. Let's go. Let's go. Let's go. 왜안 꿈은 돼요? 크게 잡아야 되니까. 네, 오케이 빌보드 1위. Alright, 여기 대박쇼에서 말씀하셨습니다. 제이크 빌보드 1위. 해야 돼 이제. 오케이. 혹시 다른 것도 있나요? 약간 꼭 해보고 싶은 거 아직 신인이시고 뭐 코로나 때문에 그렇고 약간 못 해보신 거 되게 많을 것 같아요. 일단 이 상황들이 좀 더 좋아지고 정상적으로 그쵸. 돌아갔을 때 꼭 해보고 싶은 거, 너무나 하고 싶은 거. 저는 진짜 하루 빨리 진짜 콘서트. 맞아요. 콘서트 이런 거를 해외 투어. 많이 해보고 싶어요. 이제 해외 투어는 진짜 투어 재밌을 것 진짜 같아요. 해보고 싶어요. 너무 해보고 싶어요. 전 너무 세계 재밌죠. 많은 분들과. 네. 네. 진짜 재밌어요. 우와, 저 지금 잡혔거든요. 내년 지금 준비 중이에요. 지금 너무 설레가지고. 우와. 와. 미국에서인가요? 미국, 유럽 40 몇 개 오. 잡혔어. 그래서 지금 준비 중이에요. 너무 설레요. 지금. 대박. 와. 보고 싶다. 제발 취소되지 않게 놀러 오세요. 네. 네. 와 대박. 부럽다. Oh man. Alright. 이제 개인별 질문 몇 가지만 있는데요. 일단 제이크 씨한테 먼저 드릴게요. Jake, we heard you're really interested in physics. Physics. So were you always good at physics, and a particular reason that you're drawn to it? 물리학에 관심이 많다고 들었는데 I think, 물리학에 관심을 가지게 된 계기가 있는지, 아니 왜 물리학을 좋아하시는지. 영어로 이게 제가 영어로. 막그 정도로 좋아하는 건 아닌데요. 일단 영어로 답할까요? 아니 한국어로 하세요. I think, 편하게 하세요. 한국어. I think because I grew up in Australia and as a subject I chose physics Yeah. and 이게 호주는 정할 수 정하는 거. 그렇죠. 저는 그래서 항상 물리를 정했는데 I think I was pretty good at math and physics, you know. 수학과 물리를 진짜 잘해. 한국어로 할게요. 좀 헷갈려. 아니 편하게 진짜 한국어로 해요. 네, 편하게. 죄송합니다. 아니, 아니. 일본어도 넣을 뻔했어요. 일단 물리라 이게 영어 수학과 수학과 물리를 항상 했는데 이제 뭔가 솔직히 말하면은 제가 잘하는 거 좀 열심히 했고 못하는 거 진짜 약간 싫어하는. 좀 싫어하는. 저도 그랬는데. 뭔가 막 미술 막 영어 막 국어 이런 거. 국어 이런 거를 진짜 싫어했고 문과를 약간 안 못했고 했었구나. 진짜 수학과 과학과 약간 물리를 되게 관심이 많아가지고 되게 꾸준히 좀 한 것 같은데 사실 물리 같은 경우는 제가 갑자기 생각을 해보니까 되게 뭔가 옛날에 했던 물리나 막 수학이 갑자기 생각이 나는 거예요. 되게 이거 뭔가 잊어버릴 것 같다. 약간 이거 공부 좀 덜 하면은 다 까먹을 것 같다. 너무 아깝잖아요. 그래서 제가 사실 중간 중간에 막 그 유튜브 이런 거 보면은 막 그런 것도 그죠. 나오고 뭐 너튜브? 유튜브 말해도 되지 않아요? 너튜브. 유튜브 같은 경우에 이제 막 아인슈타인이 했던 거 막 이런 거 보면은 그거 너무 진짜 많이 봐요, 신기하잖아요. 근데. 그런 거 재밌는데. 사실 딱 보면은 이게 왜 그렇지 약간 좀 고민도 하게 되고 솔직히 그 알고 싶잖아요. 그렇죠. 그래가지고 약간 점점 생각하다가 좀 그렇게 배우고 약간 관심이 생긴 것 같은데 이렇게 말하면 제가 뭐 막 물리 막 관심이 너무 많은 그런 건 아니고요. 그냥 조금 조금 네 a little bit yeah. 아니 뭐 네. 관심 있을 수도 있죠. 관심 있는 거예요. 뭐 잘못된 것도 아니고. 저는 부럽습니다. 저는 물리를 너무 못해가지고 한 학기 하다가 진짜요? 드롭 시켰어요. 저 진짜로 하다가 저 못하겠습니다 하고 나갔어요. 그래서 저는 완전 반대. 수학 뭐 물리학 절대 못하고 뭐 국어 뭐 그런 건 저는 되게 잘했고. 네. 진짜 반대. 저는 man physics no thank you no 진짜 way. 잘하시지 않나? No. 그리고 제이크 씨한테도 몇 개 더 있는데 드레이크 음악을 엄청 좋아하는 드레이크, 예. 걸로 알고 있어요. 그래서 네네. 평소 가장 좋아하는 드레이크 곡이 있는지 한번 여쭤보고 싶습니다. 옛날에 좋아했던 거는 이제
제가 호주에서 많이 듣다가 한국 처음 왔을 때 뭔가 아는 사람도 없고 되게 친구도 없고 혼자 연습생을 했을 때 진짜 많이 들었던데 이제 드레이크의 Non-Stop이라는 노래 있어요. 논스톱. 네. 옛날에 안무한 적이 있는데 네. Non-Stop 있어요. 아, Non-stop. 뭔지 알겠다. Alright, Drake's Non-Stop. Alright. 예. 안무 영상도 찾아보겠습니다. 그리고 제이크 씨한테 아니면 이것도 네. 세 분한테 다 여쭤볼게요. 가장 출연해보고 싶은 예능 프로그램이 있다면 어떤 예능 쇼인가요? 프로그램. 아, 예능. 다이브 스튜디오스. 다이스 저도 에릭남 대박쇼. 아, 대박쇼. 대박쇼. 대박입니다. 대박쇼. 아유 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네. 너무 근데 이미 영광입니다. 하셨고 그 외에 뭐 아, 좋아하시는 네. 거 있어요? 아니면 잘 챙겨 보시는 거? 약간 옛날에는 그 삼시 삼시세끼 그런 거 그거 재밌지. 진짜 그거 진짜 재밌게 리얼리- 봤어요 진짜. 약간- 그래서 그쵸. 게스트라도 한번 가보고 싶다고 옛날에 생각했었어요. 혹시 저 같은 경우는- 요리 잘하세요? 아니요 요리는 못하는데 약간 먹는 거 좋아해. 예 먹는 거 좋아하고 짐꾼으로 이제 하면 돼요. 오케이. 장난기. 오케이. 정원 씨는 혹시 좋아하시는 방송 있으세요? 저는 옛날 많이 봤던 거는 막 그 끝나긴 했는데 무한도전이나 아 무한도전. 약간 이런 것도 많이 그쵸. 보고 맞아, 무한도전. 저 아는 형님 진짜 좋아합니다. 아형. 네. 아양. 오케이. 아형. 꼭 아영하고 나중에 삼시세끼에서 저희가 보길 바라겠습니다. 제이크 씨는 있으세요 혹시 좋아하시는 방송? 저는 출연해보고 싶으신 거? 저는 이게 프로그램 끝난 걸로 알고 있는데 뭉쳐야 찬다. 아, 축구를 좋아해요. 네. 그것도 좋아하잖아요. 대탈출. 대탈출도 제가 굉장히 좋아합니다. 뭘요? 저 대탈출? 대탈출이라고 있는데 네, 그게 뭐예요? 뭐 머리 방탈출을 엄청 크게 그게 머리 써서 뭐 네. 거기 탈출하는 거지. 진짜 방탈출. 다음 방탈출. 시즌 기다리고 있습니다. 빨리 해주세요. 오케이. 알겠습니다. Alright, thank you. 다음 정원 씨 질문들 한번 넘어가 보겠습니다. 네. 아일랜드 프로그램에서 감정을 쉽게 흔들리지 않은 모습들이 많이들 놀라셨는데 혹시 평소에 마인드 컨트롤을 하는 마인드 아, 컨트롤하면 이거 정말 어떻게 하시는지 그 비결을 마인드 컨트롤. 네. 사실 비결도 비결인데 제가 사실 태생부터 뭔가 그런 게 조금 아. 평온한 것 같아요. 아. 인더 피스가 좀 이너피스. 약간 감정 기복이 좀 없으신 편이죠. 약간 네, 약간 네, 그 진짜 그런 것 이거를 같아요. 조금 잘 누르는 것 같아요. 프레스. press it down, patience. 그 인내심이 강하시구나. 그러면 그게 있어요. 혹시 난 다 참는데 이거는 진짜 못 참는 거. 약간 그럴 때 있어요. 궁금하다. 리더 하면서 아직 뭔가 모르겠는데 이거 아직 못 봤어요. 주의할게요. 약간 근데 조금 더 많이 생활해봐야 될 것 같아요. 아직까지 아. 6개월밖에 안 돼서 네. 조금 더 해봐야 될 것 같습니다. 진짜 peaceful 스님. 네. 되게 목탁. 대단하세요. 그러면 리더로서 한번 여쭤볼게요. 리더로서 약간 이제 6개월밖에 안 됐지만 네. 이렇게 여쭤봐요. 여태까지 리더로서 가장 벅찼던 순간이 언제인지. 벅찼던. 네. 약간 감당 안 됐던 그런 순간이 그러니까 아니면 뭐 그게 좋을 감정적으로 수도 받았던- 있고 그냥 감동적으로 약간 아. 너무 뭐 그럴 수도 있고. 약간 이건 리더로서라기보다는 저희가 실은 앵커넥트 그 팬미팅 할 때 그 이틀 동안 했거든요. 네네네. 근데 이틀 동안 했는데 마지막 2일차 때 이제 팬분들께서 깜짝 서프라이즈 해주셨는데 그때 사실 그때까지만 해도 제가 막 리더로서 뭘 해야 될지 모르겠고 이런 방황하던 시기가 있었어요. 네. 리더로 뽑힌 지 얼마 안 됐을 때 그때 막 되게 힘들었었는데 딱 엔진분들이 이렇게 서프라이즈 해주셔가지고 너무 약간 힘이 됐다. 서러웠다? 아니, 힘이 됐다. 약간 힘이 됐던 힘이 그런- 됐지만 서러웠다. 네. 어, 그런 울컥했던 그런 기억이 있습니다. 안타깝네. 리더라는 역할이 진짜 그렇게 막 마냥 쉽진 않을 것 같거든요. 되게 책임감도 그죠. 많을 것 같고 되게 혼자서 약간 해결할
해야 되는 것도 되게 많을 것 같아요. 일단 저는 응원하겠습니다. 예, 리더로서 감사합니다. 더 좋은 모습 많이 화이팅이고 근데 리더로서 한번 팀 자랑을 해주세요. 팀의 팀 제일 자랑. 큰 장점 무엇인가요? 장점. 아, 오, 장점. 기대할게요. 일단 저희 팀은 익숙해지기만 하면은 진짜 텐션이 쭉쭉 올라요. 진짜. 근데 이게 기복이 살짝 심하긴 한데 기복이 너무 심하게 긴장을 하면은 맞아요. 진짜 긴장하면은- 엄청 이렇게 얼어 있는데 긴장 안 하면은 라디오만 봐도 사실 첫 네. 번째 활동이랑 요즘 찍은 거랑 텐션 네. 차이가 엄청 심할 거예요. 아 진짜 그래요? 그 정도로 저희가 약간 긴장만 풀리면은 되게 네. 텐션이 높은 편이고요. MC분 너무 잘해주시네. 네. 아 MC분 와우. 아 와우. 네. 무슨 말이에요? 갑자기 팀 소개. 그리고 아니, 그거랑 예. 아 네. 아니 하세요. 그거랑 약간 무대를 네, 잘하죠. 무대. 약간 무대가 사실 무대랑 무대 아래랑 갭 차이가 좀 제가 봐도 놀랄 때가 좀 많아요. 칭찬이야? 약간 자체 예능을 찍을 때가 되게 많은데 그럴 때 갭 차이가 좀 많이 납니다. 그렇지. 갭. 그렇죠. 네. 갭. gap. Alright. Okay. 일단 그럼 다음에 또 나오시게 되면은 그때 또 어떤 텐션으로 오실지 제가 그때도 한번 기대해 보도록 하겠습니다. 오. 오늘도 너무 네. 좋은 것 같은데 또 좀 더 익숙해지면 더 잘한다 했었을 땐 어떤 모습일지 기대가 됩니다. 아 그죠. Alright. 오케이. Next up for 성훈 씨 질문들 네. 드릴 텐데요. 성훈 씨는 이제 진짜 저는 이거 보고 진짜 깜짝 놀랐어요. 피겨 스케이팅 선수셨다고. 맞아요. 네. 네. 그래서 뭐 봤더라 주간 아이돌이 뭐 봤는데 어. 또 태국도 되게 외국도 많이 갔다 오시고 맞아요. 그것 갔다 때문에 많이 갔다 오고. 일단 어떻게 피겨 스케이터에서 아이돌로 오셨는지 그게 너무 궁금해. 여쭤보고 싶었어요 개인적으로. 이게 제가 피겨스케이트 선수 하다가 그 빅히트 엔터테인먼트에 캐스팅이 돼가지고 네네. 한번 이제 그쪽 길도 가보고 이제 거기서 춤도 추잖아요. 이제 네네네. 연습하면서 그래서 그쵸. 이제 피겨스케이트도 되게 도움이 되고 뭔가 표현력에도 되게 도움이 많이 되겠다 해서 처음에 진짜 깜깜해. 일단 막 무작정 들어갔어요 일단. 그래서 회사에 들어가서 근데 이제 제가 처음에는 그렇게 막 이제 가수에 그렇게 많은 관심이 있지는 않았어요. 그냥 이렇게 들어가서 해보다가 이제 방탄소년단 선배님들 이제 무대 하는 영상 보고 그리고 이제 계속 연습생 하면서 이제 연습생들하고 계속 약간 연습하고 뭔가 계속 친하게 지내는 게 너무 이제 재밌는 거예요. 그래서 그때부터 이제 되게 가수를 하고 싶다고 생각을 해가지고 그때부터 한 연습생도 한 2-3년 하고 이제 아일랜드에서 또 이렇게 좋은 기회로 데뷔하게 되었습니다. 오케이. 그거 여쭤보고 싶어요. 선수하고 아이돌 어떻게 보면 되게 네. 비슷한 점들도 있을 것 같은데 또 되게 큰 갭도 있을 것 같아요. 네. 제일 큰 다른 점, major difference, 음. 차별점들이 뭔지 차별점? 좀. 네. 일단은 제가 했던 피겨는 이제 개인 운동이에요. 저 혼자 하는 운동인데 이제 이 아이돌은 어쨌든 다 같이 한 뭐 7명, 10명 이렇게 팀으로 하는 운동이 아니라 팀으로 하는 이제 그룹이잖아요. 그죠. 그래서 네. 그게 제 가장 차이점인데 그래서 이제 혼자 할 때보다 뭔가 좀 더 서로를 배려해야 되고 왜냐면 혼자 할 때는 오로지 저한테만 신경 쓰면 되거든요. 근데 이제 확실히 이제 그룹은 서로 멤버들도 많이 챙겨줘야 되고 이제 서로 막 그런 윈윈 케미. 약간 으쌰으쌰 케미 좀 그런 게 시너지. 있는 것 같아서 진짜 그리고 제가 느꼈던 건데 확실히 더 이게 재밌고 그룹이 그리고 물론 더 힘들 때도 있지만 더 힘을 받을 때도 많아요. 제가 이제 팀원들한테 그게 너무 좋은 것 같아요, 진짜. This episode of the K-pop 대박 show is brought to you in part by BetterHelp. BetterHelp, help. Do you like that jingle? Do you like that jingle? Yeah, I was able to make it because I'm feeling good. Because I'm feeling good about life. And I want you to feel good about life. And, maybe one way to do that
is by talking to somebody who can help walk you through your emotions or whatever it is in life that you might be going through. And that's where our sponsor, BetterHelp, comes in, because this show is brought to you by BetterHelp. Now, let me tell you what BetterHelp is. BetterHelp is an online, right, affordable, professional alternative to offline counseling, right? Instead of having to go somewhere, you can just do it from your phone or your laptop or wherever you are, you know, and it's completely confidential. And look, we all go through our issues. We all go through our things, the good, the bad, the ugly, the beautiful, whatever it is we might be going through, we should have somebody to talk to about. So BetterHelp has professional licensed counselors that are there for you to walk you through it and to talk to you and do all those things that amazing counselors do. I want you to start living a happier life today. And as a listener, you're going to get 10% off your first month by visiting our sponsor at betterhelp.com/Kpop. Join over 1 million people who have taken charge of their mental health. Again, that's BetterHelp, HELP.com/Kpop. Now let's get back to our show. 일단 이제 짧게 밸런스 게임을 한번 넘어가 보도록 하겠습니다. 밸런스 게임. 밸런스 게임. 네, 엔하이픈의 취향을 알아보고 매력에 제대로 빠져볼 시간입니다. 밸런스 게임을 준비해봤는데요. 고민 없이 네. 빠르게 대답해 주시면 됩니다. Okay, 네. here we go. 나는 둘 중에 이때가 더 떨렸다. 아일랜드 첫 번째 무대, B 엔하이픈 데뷔 무대. 하나, 둘, 셋. 아일랜드 첫 번째 무대. 오, 뭐야 맞았어요? 세 분 다. 다 첫 번째. 다 첫 번째 무대. 오, 너무 잘 맞는데요? 다 똑같이 말씀하셨어요. 아, 그때 첫 번째 무대가 그냥 진짜 처음이라서 그랬나요? 왜 그랬어요? 그런 게 좀 그런 컸던 것 것 같고 같아요. 이제 데뷔를 못하면 끝이니까 이게 약간 그 마음이 더 컸던 것 진짜 같아요. 그리고 오케이. 아일랜드가 처음에 분위기가 엄청 조금 아, 무서워요. 맞아요. 그래가지고 진짜. 그 분위기에 좀 압도당해가지고 좀 진짜 탈락되면 막 어디로 갈까? 끌려갈까? 네. 감옥으로. 감옥으로. 네. 근데 지금 생각해보니까 솔직히 데뷔 후에는 그 데뷔는 했잖아요. 그죠. 솔직히 긴장되는 마음이 좀 긴장의 그게 좀 다른 것 아, 같아요. 약간 어. 뭔가 설레는 긴장이랑 어. 완전 너무 근데 떨리는 아일랜드는 그쵸? 진짜 이거 못하면 떨어진다 이런 생각으로 그치. 했기 때문에 오케이. 극기 살기로 좀 다른 딱 것 같아요. 그거야겠네요. Alright, 다음. 나는 둘 네. 중에 이게 더 힘들다. A. 안무 연습, B. 보컬 연습. 하나, 둘, 셋. 아, 안무 보컬 연습 연습? 오. 뭐였어? 안무 연습이다. 왜? 저 보컬 연습을 했어요. 아 그래? 나도 보컬 연습이래. 저 안무 연습인 것 같아요. 저 안무 연습. 아니 이게 보컬 연습은 몸이 힘들지 않은데 안무 연습 둘 다 힘든 것 같은데. 안무 연습이 훨씬 더 힘든 것 같아요. 약간 안무 연습이 힘들고 보컬 레슨은 어려운 느낌. 아, 그러니까 네. 생각하면서 해야 되니까. 좀 그런 게. 근데 보컬 오케이. 레슨을 막 8시간 동안 하지 않죠? 아, 그치. 그거는 맞지. 그래가지고 저는 그게 그쵸. 안무 연습이 체력적으로 제일 좀 힘들 수 있죠. 맞아요. 체력적으로. 네. 체력적으로. 예, 예. 보컬은 이게 마음대로 안 될 때가 있으니까 그게 아, 약간 맞아요, 맞아요. 네. 그게 있을 수 있고. 뭐 둘 다 힘들죠 뭐. 예. 둘 다 힘들죠. 예. 오케이. 다음 체중 조절을 할 때 이게 더 먹고 싶다. A 치킨, B 피자. 하나, 둘, 셋. 치킨. 피자 치킨 뭐야? 피자? 피자 피자? 네. 피자? 피자? 피자. 뭐야, 피자? 피자를 좀 더 좋아해요. 아 맞아요. 그래가지고 맨날 치킨 피자 하면은 제이크 형은 피자를 고릅니다. 아, 오케이. 치킨은 오케이. 너무 금방 뭔가 먹기 싫어. 아 질려요. 물리죠. 네. 맞아요. 아, 오케이. 뭔가 그 제이크 씨는 피자 이게 되게 이게 호불호가 갈리는 건데 파인애플 드세요 안 아, 드세요? 파인애플. 네. 저는 진짜 너무 싫어요. 와. 너무 안 돼요 진짜. 아, 알겠습니다. 혹시 좋아하시나요? 저는 뭐 있으면 먹고 근데 제가 찾아서 먹진 않아요. 아 그쵸. 약간 네. 저도 그런 저도. 느낌. 진짜 네. 제이 형이 파인애플 피자 진짜 좋아하는데. 뭐 좋다고요? 제이 좋아요, 형이 제이가. 네. 진짜 좋아해요. 파인애플. 제이랑 희승이 형 이제 저희 아. 멤버 예. 두 명이 그 파인애플 피자 진짜 좋아해요. 아, 제이크 씨랑 안 맞겠네요, 이거는. 저는 무조건 페페로니밖에 안 먹어요. 아, 맞다. 그 기본. 스케줄 없이 쉬는 날. A. 네. 밖에서 하루 종일 놀기. B. 하루 종일 집에 있기. 하나, 아, 둘, 셋. 밖에서 집에서 하루 종일 있기. 놀기. 어이? 왜요? 제가 생각해 보니까 네. 저희가 한 막
하루 이틀 좀 쉰 적이 있잖아요. 네. 근데 그럴 때마다 집에서 그냥 쉬잖아요, 저희 다. 네. 근데 그렇게 보니까 생각보다 시간이 그러니까 약간 낭비? 그 힐링이 안 돼. 오히려 진짜 저희가 항상 뭐 자체 컨텐츠 할 때 좀 그 재밌는 촬영도 하잖아요. 근데 그럴 때는 그래도 카메라가 있으니까 100% 즐기지 못하죠. 그러니까 진짜 쉬는 날 카메라도 없고 자 저희 멤버들끼리 한번 놀아. 그거 재밌긴 하겠다. 저는 두 번째인데 그럼 이틀을 달라고 합시다. 쉬는 그래요. 날. 그래. 첫 번째 날 하루는 쉬고 하루는 두 놀고. 번째 날이 이제 재밌게 놀고. 역시. 하루 정도 더 좋은 쉴수 생각인 것 있어요. 같습니다. 네. 네. Alright. Let's see. Here we go. 엄마는 외계인을 좋아하는 제이크. 베스킨 라빈스에서 엄마는 외계인이 없을 때 내 픽은 A 민트 초코, B 슈팅 스타. 오 마이 아. 갓. 둘, 셋. 슈팅스타. 스팅스타. 제발 민초는 아이고야. 양치할 때만 쓰는. 민초는 양치. 밤에 매일 먹잖아요. 그 치약 아, 이따 때. 세 분 다 그렇지, 민초 no? No 민초? 네. 네, 저 극불호입니다. 네. 알겠습니다. 민초 안 좋아합니다. 오케이. 영화 알라딘을 좋아하는 정원 씨. 오. 네. 두 노래 중에 나는 이 노래가 더 좋다. A. A Whole New World. B. Speechless. 둘 다 진짜 하나, 좋아요. 둘, 셋. 1번. Speechless. 아 진짜요? 나도 1번. 저는 사실 알라딘 계속 네. 약간 좋아했던 이유 중 하나가 스피치레스 때문에. 아 진짜요? 네. 스페셜스 좋긴 해. 그러면 그 둘 배우님이 중에- 직접 녹음한 게 있어요. 누가요? 그 배우님 나트미 그 맞아 맞아. 그분이 녹음하셨어? 네, 그 약간 그게 있어요. 너튜브에 너 그 클립 있어요. 음. 되게 유명합니다. 그러면 정원 씨는 스피치레스? 네, 아 오케이. 사실 둘 다 진짜 좋은데. 둘 다 진짜 좋아요. 네. 근데 그 뭐지? 라이브 액션을 좋아하세요? 아니면 애니메이션을 더 좋아하세요? 저는 그거요. 라이브. 네, 네. 아. 라이브? 라이브 진짜 액션. 배우. 네, 라이브 액션. 라이브 아 액션. 맞아. 진짜 배우 있는 그치 거 재밌게 봤는데. 재밌게 잘 만들었죠 이거. 네. Alright, alright. 스포츠부터 음악까지 다양한 분야에 도전해온 성훈 씨. 음악 네. 이외에 도전해보고 싶은 분야는 A. 연기, B. 예능. 하나, 이거는- 둘, 셋. A. 연기. 오 연기요? 연기. 아 우리도 말한 거. 아 저희도 말하는 거예요? 너희도 말하는 말하는 거 거지. 아니 맞죠? 원래 밸런스 성훈 게임 씨만 하는 건데 다 하셔도 돼요. 괜찮아요. 아, 근데 두 성훈은 분은 연기 잘 어울릴 것 연기 같아요. 하셨고 그럼 정원 씨는 뭐 연기 아니면 예능? 저 연기하겠습니다. 두 개. 그나마. 세 분 다 연기. 그리고 성훈 예능은 씨. 배울 수 없잖아요. 예능을 아. 배우기엔 좀 힘들어요. 예능 어렵죠. 그럼 성훈 씨 예능은 연기라고 네. 하셨는데 네. 꼭 해보고 싶은 도전해보고 싶은 역할. 아, 있나요? 이거 잘하면 이제 얼마 전에 저희가 본 드라마가 있어요. 빈센조 드라마를 저희가 봤는데 거기에 나온 이제 송중기님의 역할이 먼저 주인공. 너무 멋있어가지고 진짜 멋있죠. 송중기 배우님, 네, 진짜 그 멋있어요. 빈센조 그런 역할을 한번 해보고 싶은데. 오케이. 빈센조. 오케이, 알겠습니다. Alright. 이제 밸런스 게임 여기에서 마치고요. 이제 잘 답변해 주셔서 감사드리고 마지막으로 우리 이제 팬분들의 질문을 몇 가지만 받고 마무리해 오. 보도록 하겠습니다. 네. 네. Alright. Here we go. Let's see. 되게 많아요. 그래서 재밌는 거 아니면 좋은 거를 해야 되는데 일단 네. 심각한 질문 드릴게요. This is from 우미 노미. Favorite color. 가장 좋아하는 색깔은 무엇인가요? 심각하진 않. 한 명씩. 그래. 오케이. 저는 딱히 없. 하얀색. 하얀색? 하얀색. 오케이. 네. 그냥 깔끔하고 clean, white. 네. 화이트. 저는 약간 다크 블루 아니면 다크 그린. 약간 이런 색 아니면 이런 색. 약간 어두운 파란색. 남색 이런 거. 약간 저런. 네이비. 딱두 개 그 색깔. 오케이. 그런 거 같아요. 정원 씨는요? 저는 파란색이요. 맞다. 파란색. 파란색. 완전 진한 파란색. 진짜 좋아요. 알겠습니다. Let's go. Next up, Danny Rose is asked, what was your biggest fear before debuting? 데뷔 전 가장 큰 걱정은 무엇이었나요? 저는 약간 아무래도 저희가 아이랜드를 통해서 전에 저희의 그런 무대나 이런 거 이미 노출이 됐었잖아요. 네. 그래서 이제 대중분들께서 아이랜드보다 얼마나 성장했을지 이거를 약간 비교하실까봐 약간 더 많이 늘어야 되는데 이런 네. 걱정 되게 많이 했던 것 같아요. 그럼 그
그 아일랜드하고 데뷔 사이 텀이 그렇게 길진 않았었잖아요. 네, 한 3달 정도 세 달? 있었던 것 같아요. 3달. 그렇게 네. 길지 않았어요. 아, 네네. 3달 정도. 그때 준비하는데 진짜 힘들으셨을 것 같아요. 너무 많은 것들을 이제 안무, 노래 뭐 엄청 아, 와, 근데 네, 좀 사실 바쁘긴 하고 우리 저희가 이제 뭐 앨범 작업도 처음이고 다 네. 처음이라서 아, 네, 조금 네, 힘들었었던 것 같아요. 아 그래도 너무 잘 어려웠다. 해내셔가지고 아 아, 그- 감사합니다. 그 앨범 이제 저는 이제 첫 녹음했었을 때 너무 신기했었거든요. 녹음실에 들어갔었을 때. 아, 맞아요. 신기하지 않았어요? 녹음실. 약간 준비하면서 제일 신기했었던 부분이 있었나요? 뭐였어요? 약간 앨범 처음 준비했었을 때. 근데 사실 녹음실 자체는 저희가 이제 네, 연습생 때도 아, 해봤었어서 연습 겸 많이 네. 녹음을 해보는데 네. 근데 뭔가 데뷔 후에 우리 노래로 약간 녹음하는 아. 건 처음이어가지고 파트 막 분배하는 것도 그러니까. 신기하고 되게 아. 좀 느낌이 다르긴 했어요. 그리고 약간 하이브가 아티스트 공간이랑 연습생 공간이 따로 있거든요. 그 이거를 딱 이거 지문을 찍어야지만 들어갈 수 있는데 지문 찍고 그 아티스트 공간 들어가는 게 너무 신기했어요. 아, 그 라운지 보기만 했는데 맨날. 그 라운지 쓰는 것도 진짜 신기해요. 네. 와, 오케이. 생각하면 그러면 하이브 건물 얘기 나와서 이 질문 드릴게요. All the love. Ola ask, have you ever got lost in the new Hive building? It looks so 와. big. 하이브 사옥이 엄청 커 보이는데 맞아요. 하이브 사옥 안에서 길을 잃은 적이 있나요? 너무 화장실 좀 찾다가 많아요. 막 길을 잃을 때도 있고. 진짜 안에가 미로처럼 돼 있어가지고 맞아요. 그래서 막 사람 만날 때가 많습니다. 약간 낯선 사람. 맞아요. 약간 음. 미로처럼 만나다가 어디 가세요? 화장실 찾으세요? 항상 물어봐요. 딱 봐도 이 길 잃은 표정을 하고 또 이제 지하에 막 인사이트도 있어. 아, 맞아요. 맞아요. 그 뮤지엄도 뮤지엄. 따로. 뮤지엄 있어요. 아 그거 맞다. 진짜 커요, 진짜. 진짜 대박입니다. Okay, this is from Mao de La La Land. 오. Question for La La Land. 성훈. When things 오. get hard, what's one thing that always helps you go forward? 성훈 씨께 질문인데요. 힘든 네. 순간에도 앞으로 나아갈 수 있도록 해주는 원동력이 무엇인가요? 와 이건 좀 뭐 네. 이건 약간 주변 사람들의 그런 영향력? 운동할 때는 이제 코치님이나 아니면은 부모님의 그런 응원으로 많이 이제 네네네. 앞으로 좀 나아갔던 것 같고 옆에서 많이 도와주시면 그리고 지금은 멤버들이나 아니면은 이제 엔진분들 이제 그거 이제 엔진 뭔가 스트레스 받거나 할 때 엔진분들의 그런 뭔가 게시물이나 아. 그런 저희 위버스에서 막 많이 소통하는데 그렇게 소통하다 보면 되게 많이 스트레스도 풀리고 많이 힘이 나는 것 같아요. Okay. Okay. Next question is from YSOQ. Question for 정원. Are there any concepts you want to try out later? 정원 씨께 질문인데요. 새로 시도해보고 싶은 앞으로 꼭 해보고 싶은 컨셉이 있다면 무엇인가요? 아, 컨셉. 어. 저는 약간 저희가 여태까지 이런 되게 다크한 걸 되게 많이 했잖아요. 네. 그렇죠. 그 기분 테이큰도 그렇고 드렁크 데이즈도 그렇고 약간 파워풀한 그런 걸 했었는데 저는 약간 그 방탄소년단 선배님 매직샵 같이 이런 팬송을 와 약간 무대에서 진짜 너무 좋다. 약간 힙합 공연처럼 그냥 그죠. 마이크만 들고 뛰어노는 야, 그런 거 한번 해보고 싶어요. 약간 컨셉도 와 컨셉인데 그런 약간 자유로운 무대. 약간 춤은 약간 코러스에서만 딱 정해진 거 모여서 없고. 딱 하고 딱 벌스 프리코러스에서 막 더 돌아다니다가 이런 그런 무대 해보고 싶습니다. Okay. Okay. 안무 연습을 덜 해도 돼서 좋겠어요. 그건. 오케이. 공감됩니다, 저도. 네, 공감돼요. Alright, next up is from Stardust 18325. Question for Jake. What is one thing that you miss about Australia? 제이크 씨, 호주에 대해서 그리운 점 한 가지만 있다면 꼽아준다면 무엇인가요? 호주에 약간 그 호주만의 좀 그 여유로움 아, 그런 거 있죠. 여유로움이 맞아요. 있어요 확실히 진짜 학교 다닐 때도 학교 끝나면 그냥 막 축구하다가 집에 이제 버스 타고 친구랑 같이 가가지고 막 그래요. 그리고 친구들도 진짜 그걸 보고 싶고 그렇죠. 이거 보고 있다면은 보고 있지 않겠지만 그래서 스포티파이 보고 볼 수도 있어요. 아다 볼 수도 있어요. 친구분들이 볼 수, 친구분들한테 한번 하이 해주세요.
Hi guys. 알겠습니다. 그럼 마지막 팬질문. This is from 희성 COKR. What message do you want to give to people who live in the same generation with you guys through music? 동시대를 살아가는 사람들에게 엔하이픈의 음악으로 전하고 싶은 메시지가 있다면 무엇인가요? 가볍죠 질문이 마지막. 와, 그거 아닐까요? 저희 그룹은 약간 그 키워드가 연결, 발견, 성장인데 저희가 이제 음악으로 이제 사람과 사람 그리고 세계였나요? 네, 세계와 세계를 세계와 세계. 연결한다는 그런 이제 키워드를 가지고 있어요. 그래서 저희가 음악 이제 뭐 처음 앨범 작업을 할 때도 저희가 이제 뭐 그런 내용들 많이 이제 들어가는데 그래서 그냥 항상 뭐 전 세계 많은 분들을 이제 음악으로 연결할 수 있는 그런 걸 이제 항상 목표로 하고 그런 거를 이제 중점적으로 하고 있습니다. 그리고 약간 뭔가 음악적인 방향은 바뀔 수도 있는 거잖아요. 언제든지. 그래서 약간 투모로우바이투게더 선배님 같이 그 저번에 나온 날씨를 잃어버렸어. We Lost the Summer 그거가 약간 요즘 상황에 대해서 설명하는 그런 곡이어서 저도 약간 많은 분들이 이런 상황이나 많은 것에 공감을 할 수 있는 그런 노래를 약간 발매하면 되게 좋을 것 같다는 생각을 많이 하고 있어요. 공감할 수 있는. 네. Alrighty. 네, 앞으로도 진짜 좋은 음악과 좋은 멋진 활동 계속해서 기대하고 응원하고 있겠습니다. 감사합니다. 일단 이렇게 해서 팬분들의 질문들도 받아왔고 되게 다양한 얘기들을 많이 해봤는데 일단 세 분 다 너무 밝게 재밌게 해주셔서 너무 감사드리고 감사합니다. 너무 반가웠고 제가 사실 직접 만나 뵀으면 너무 좋았을 텐데 다음 기회에 제가 네, 있으면은 꼭 그때 뭐 뵙길 바라겠습니다. 네. 오늘 일단 대박쇼 처음으로 나오셨는데 일단 네. 오늘 나오신 소감하고 그리고 그 전 세계의 청취자분들, 시청자분들에게 인사 메시지 한번 부탁드리겠습니다. 네. 대박이네요. 일단 되게 저희가 사실 이게 좀 제가 영어를 잘 못해서 좀 걱정을 하고 왔는데 근데 진짜 에릭남 그 선배님 네. 그래서 너무 이제 잘 저희 이제 이끌어주시고 또 한국말로 이렇게 많이 해주시고 그래가지고 진짜 저희가 너무 편하게 할 수 있었고요. 진짜 너무 감사드리고 또 이렇게 대박쇼 불러주셔서 너무너무 감사드리고 또 저희 이제 보더 카니발 앨범도 뭐 전 세계 많은 엔진분들 많이 좋아해 주시고 계시겠지만 앞으로 남은 활동도 되게 많으니까 많이 기대해 주시길 바랍니다. 와우. 감사합니다. 오케이. 혹시 정원 씨, 제이크 씨도 한 분씩 인사 뭐지? 네. 일단 저희 이렇게 에릭남 선배님의 대박쇼에 나오게 돼서 너무너무 영광이고요. 너무 오늘 재밌게 해주셔서 감사드립니다. 그리고 이제 엔진분들께 저희를 조금 더 이렇게 알릴 수 있어서 너무너무 좋은 기회라고 생각하고요. 성훈이가 많은 말 해가지고 전 좀 짧게 하자면 저희 앞으로의 활동도 많이 기대해 주시고 그리고 이제 에릭남 선배님의 콘서트도 많이 기대하고 있습니다. 축하드립니다. 내년에 봐요. 내년에 할 수 없겠죠? 근데 너무 기대하고 있어요. I'll invite you, bro. Okay? You gotta come. 감사합니다. 감사합니다. 꼭 갈 수 있길. 꼭 오세요. 그러면은 네, 정원 씨. 마지막으로 일단 에릭남 선배님 너무 감사드립니다. 저도 감사합니다. 네. 그리고 약간 되게 긴장 많이 하고 왔는데 진짜 미국 토크쇼처럼 완전 진짜 프리한 너무 프리한 분위기여서 되게 놀랐어요 처음에. 너무 편안하게 재밌게 하고 가는 것 같고 그리고 약간 저희가 사실 다른 프로모션에서 되게 하는 말을 되게 비슷한 중복된 말을 되게 많이 하는데 여기 와서 새로운 걸 좀 많이 했던 것 같아요 말을. 그래서 저희도 되게 재밌었던 것 같고 그리고 앞으로 저희 활동도 이제 되게 많이 이어지거든요. 쭉쭉 이어지니까 많은 기대 부탁드립니다. 알겠습니다. 미국에서 세 분 오늘 와서 너무 재밌는 시간을 보내주시고 재밌는 답변을 해주셔서 너무 감사드리고요. 다음에 또 기회 되시면 꼭 또 찾아와 주시면 감사하겠습니다.
와, 네. 꼭 불러주세요. 감사합니다. 감사합니다. All right, guys, that was our show with ENHYPEN today. Hope you guys had a great time joining us on the K-pop Daebak Show. Be sure to check out their second mini album. It's called Border Carnival. It's incredible. Hope you guys love it. And be sure you can follow us, subscribe to us at the Dive Studios on YouTube at youtube.com/Dive Studios or Dive Pods. We're on TikTok where we do a lot of TikTok things at Dive Studios. And be sure to follow, subscribe, 5-star review, and become a patron of ours at patreon.com/Dive Studios. Thanks so much for the love. We'll see you guys next week on the K-pop Daebak Show. Thank you, ENHYPEN. 다음에 봬요. 감사합니다. 네. 감사합니다. Bye. Hey guys, before you go, make sure you like, subscribe, and turn on the notifications for this channel. And comment if you can. And before you go, there's so much more content. Look at this amazing content for you guys to check out. Do it now, please. Okay, bye. Go. Bye.